परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल तख्त चबर दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सतसंगी जनों, आओ गुरु चरनां विच बैठन दा सुभाग गुरु की कृपा बख्शिश दा सदका प्राप्त होया है। असल विच सिख जदों गुरु चरनां विच आउंदा है ते अपने आप नूं बड़ा सुभागा समझदा है। गुरु ग्रंथ साहिब विच एक बचन ये भी आउंदा है कि गुरु भी जदों सिख नूं वेखदा है ते मानो गुरु भी अपने सिख नूं बधाई दिंदा है, ऐ गुरु क्या सिखा तू अपना जीवन सफल करन दे लई मेरे कोल आए। बाणी च एक बचन आउंदा है, गुर सिखा मन बधाइयां जिनी मेरा सतगुर डिठा राम राजे। इहदा मतलब सिख उस वेले सुभागा है, इहदे वड्डे भाग ने जदों सत संगत करदा है। बाणी विच बचन भी आए, बड़ भागी हर संगत पावै। महाराज फिर माड़े कर्म कीदे कहन लगे, भागहीन भ्रम चोटां खावै। वड्डे भाग उहदे ने जिहड़ा सत संगत करदा है, परमेश्वर दे चरनां विच सुरत जोड़दा है, ते मंद कर्म उहदे ने जिहड़ा गुरु की संगत ते करदा नहीं ते विषय विकारां दीआं दिन रात चोटां सहारदा है। आओ गुरमुखो गुरु चरनां विच बैठे हो, लड़ीवार अरदास की व्याख्या आपां विचार रहे हैं ते तीसरा जिहड़ा पहरा है अरदास दा, जिस विच शब्द कहे गए भी जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत शीश दिते। ते इत्थे जिहड़ा जिन्हां शब्द वरतिया ना, ਇਹਦੇ अर्थ करांगे भी गुरु नानक साहब वेले तो लैके अज तक जिन्हां ने भी शहादत दिती, कुर्बानी दिती, दे रहे ने, अज भी सिदक पालदे पए ने, सारिਆਂ ਦਾ जिक्र आएगा। शब्द वरत्या जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत शीश दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां नहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े। कल आपां विचारिया भाई शबेग सिंह ते शाहबाज सिंह, ते अज अगे शब्द आउंदा चरखड़ियां ते चढ़े, अगे आउंदा तन आरियां नाल चिराए गए। अज इस शब्द नूं विचारना है। एक बार गुरु बख्शी फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इत्थे शब्द कुछ विद्वानां ने लिखिया तन आरियां नाल चिराए गए, ते कईयां सीधे शब्द लिखे ने आरियां नाल चिराए गए। मुकदी गल यह भी इत्थे उन्हां गुरसिखां नूं, महान आत्मावां नूं, प्रीतवानां नूं चेता कीता है जिन्हां दा शरीर तन आरे नाल चीरिया गया। ते जदों आपां ये याद करदे हां ते सब तो पहलां सिरमौर गुरु के सिख ते निगाह जाएगी, जिन्हां दा नाम है भाई साहब भाई मती दास जी, जिन्हां दे शरीर नूं आरे नाल चीरिया। ते मैं कल भी अर्ज की, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ो, बाणी पढ़न विचों तुहानूं मिलेगा ये जिन्ने गुरु के सिख ने ना गुरमुखो, ये सारे प्रीतवान ने, गुरु नाल प्रीत रखन वाले, गुरु नाल नेह प्रेम रखन वाले, जिन्हां ने कभी बचन पढ़े होणगे भी ऐ सतगुरु जिस प्यारे स्यों ने तिस आगे मर चलिए, त्रिग जीवन संसार ताकै पाछै जीवना। जिस प्यारे नाल प्रीत होवे ते उहदे लई अपना आप कुर्बान कर देना बहुत भला, ते जे प्यारे तो बाद ते प्रीत बन कहे मैं हुण जिउंदा पिया ते उहदा जिउना त्रिग है। बाणी विच उंज गुरु नाल परमात्मा नाल प्रीत दा बड़ा जिक्र है, ते आपां भाई मती दास जी दे जीवन विचों भी वेखना है। पर उंज कदी रविदास साहब भगत जी दे बचन पढ़ो
ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋੜ ਲਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਪਹਾੜ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਕੋਰ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੱਕ ਵੇਖਾਂ। ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀਵਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿਆਂ। ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਚੌਥਾ ਬਚਨ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਵਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜੋ ਤੁਮ ਗਿਰਵਰ ਤੋ ਹਮ ਮੋਰਾ, ਜੋ ਤੁਮ ਚੰਦ ਤੋ ਹਮ ਭਏ ਹੈ ਚਕੋਰਾ, ਜੋ ਤੁਮ ਦੀਵਰਾ ਤੋ ਹਮ ਬਾਤੀ, ਜੋ ਤੁਮ ਤੀਰਥ ਤੋ ਹਮ ਜਾਤੀ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦਾ ਬਛੜਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦਾ ਬਛੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਰੱਸਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਦੂਸਰਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਲਿਆ, ਔਗੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਸਮਝਾਏ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਇਹ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਸੇ ਗਾਏ ਕਾ ਬਾਛਾ ਛੂਟਲਾ, ਥਨ ਚੋਖਤਾ ਮਾਖਨ ਘੂਟਲਾ, ਪਾਨੀਆਂ ਬਿਨ ਮੀਨ ਤਲਫੈ, ਤੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਵਾਪਰੂ ਨਾਮਾ, ਜੈਸੇ ਵਿਖੇ ਹੇਤ ਪਰ ਨਾਰੀ, ਤੈਸੇ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਰਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਜਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਪੀਡੀ ਗੰਢ ਪਾਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਹੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆ, ਖੋਪਰ ਉਤਰਵਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਚਰਖੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਪਿਰਾਗਾ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਪਿਰਾਗਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਪਿਰਾਗਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 5ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿਰਾਗਾ ਜੀ ਨੂੰ 100 ਉਹਨਾਂ ਮਰਜੀਬੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥੇ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੋਹਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪਿਰਾਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਪਿਰਾਗਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ। ਇਹ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਵੀ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਦਾਦਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹੀਰਾ ਨੰਦ। ਹੀਰਾ ਨੰਦ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ 4 ਪੁੱਤ ਨੇ। 4 ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣੀ 4 ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, 4 ਭਰਾ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਦੂਸਰਾ ਸਤੀ ਦਾਸ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਤੀਜਾ ਜਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਖੀ ਦਾਸ। ਇਹ 4 ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਛਿਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਂਝ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਸ ਚੱਲਿਆ ਤਿੱਖੀ ਛੁਰੀ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਪਾਓ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਬਿਰਖ ਕੋ ਦੋਏ ਫਲ ਲਾਏ, ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਤਾਰ ਉਪਾਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਨੋ 2 ਫਲ ਲਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਲ ਲਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਲ ਲਾਇਆ ਉਸਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਬਿਖ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਆਪਾਂ 22ਵੀਂ 23ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹੇ ਉਦਾਸ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਦਰ ਜਪੀ ਨੇ, ਤਪੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਨੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਬਾਰ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਕਹੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ, ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ, ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਕੀ ਕਹੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੂਰਖ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੂੜੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਬਚਨ ਆਇਆ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਣ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢਣ ਲੱਗਿਆਂ। ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਧਰਮੀ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ। ਪਰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਬਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਵਰਤੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਤੂੰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਬਿਰਖ ਕੋ ਦੋਏ ਫਲ ਲਾਏ, ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਤਾਰ ਉਪਾਏ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ, ਵਰਤੈ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਕੀ ਮੂਰਖ ਤੇ ਕੀ ਸਿਆਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਦਾਵਾ ਕਰੀ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਕੋਈ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਖਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵੱਖਰੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਖਰੀ ਤੇ 10ਵੀਂ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਜੇ 5 ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਉਹ ਵਕਤ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਕਲਾਸਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਖਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰ, ਬਸ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ। ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਆ ਸਾਨੂੰ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇ 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਓ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਕੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਲਾਏ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਕੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਖਾਂ, ਨਾਸਕਾ, ਰਸਨਾ, ਕੰਨ, ਹੱਥ, ਪੈਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਦੱਬੀ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਕੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 5 ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਫਿਰ ਕਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਹਰ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਝੁਕਾਈ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ, ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੂਰਖ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਦੀ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੁਰਖ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੁਛ ਮੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਪਿਰਾਗਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਪਿਰਾਗੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ। ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ ਹੀਰਾਨੰਦ। ਹੀਰਾਨੰਦ ਦੇ 4 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਸਖੀ ਦਾਸ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖੋ
मैं फिर बेनती कह लगे हैं, गुरु घर विच ब्राह्मण प्रवान है, कर्मकांडी नहीं। किहड़ा? ब्रह्म नूं जपण वाला, ब्रह्म दे चरनां विच सुरत जोड़न वाला। भगत कबीर साहब नाल ये विचार चली। एक ब्राह्मण ने कहा भी मैं ब्राह्मण, ते भगत कबीर साहब नूं कहिंदे तुसीं शूदर। ते उत्थे भगत कबीर साहब ने कहा मैं मनना है भी तू ब्राह्मण मैं शूदर, पर फर्क की? तो उन्हें अगों दावा किया कि उसका नाम भी लिख दिया, भाई मुकंदा सी ब्राह्मण। उन्हें कहा जी मैं तां करके ब्राह्मण, मेरा दादा दादी ब्राह्मण, प्यो माँ प्यो ब्राह्मण। तो भगत कबीर साहब ने कहा जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत शूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। उत्थे शब्द वरत्या भी जे तू ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की कुख तो जन्म लिया तो मैनू ये दस भी तू जन्म का रस्ता होर क्यों नहीं इख्तियार किया। जे तू ब्राह्मण मैं शूदर, तू उच्चा मैं नीवां, फिर मैनू ये दस मेरियां रगां विच खून वगदे तेरियां विच दुध क्यों नहीं। पर अखीर ते एक बचन वरत्या, कह लगे ब्राह्मण नूं असीं भी नमस्कार करते हैं पर कर्मकांडी नूं नहीं। किहड़े नूं? कह लगे कहो कबीर जो ब्रह्म विचारै सो ब्राह्मण कहियत है हमारा। कह लगे जेड़ा ब्रह्म दी विचार करदा है, जेड़ा ब्रह्म दे चरनां विच परमात्मा दे चरनां विच जुड़िया होया है, इहो जे ब्राह्मण नूं कहन लगे असीं भी नमस्कार करदे हां। मेरे कहण दा भाव एक ब्राह्मण वो भी है जेड़ा गुरु कलगीधर जी दे सपुत्र छोटे साहिबजादियां नूं गंगू ब्राह्मण ते उत्थे शहीद करन दे लई पकड़ा दिंदा है। पर एक पासे ये ब्राह्मण परिवार विचों महान आत्मावां भाई परागा जी दे पड़पोतरे मती दास ते सती दास ने, जिहड़े है भावें घराणे ब्राह्मण घराणे विचों पर गुरु दे लई अपना आप कुर्बान भी कर दिंदे आ। फर्क है ना। आपां इतिहास विचों वेखीए, वेखो एक पासे मुसलमान मुगल वो ने जिहड़े गुरु साहिबाना नाल जंगां करदे ने, इत्थों तक कि वो अपना जुल्म ढाउण दे लई भी असी जालम बिरती नूं धारण करके रख सकीए ते गुरु घर जे जुल्म नूं रोकण दी कोशिश करदा ते गुरु घर ते चढ़ के आउंदे आ। पर गुरमुखो एक पासे दो मुसलमान पुरख वो भी ने जिहड़े मानो गुरु कलगीधर पातशाह नूं कहिंदे आ सतगुरु जिन्ना समा असीं तुहाडी सेवा विच तुहाडे बूहे ते तुहाडे चरनां विच खलोते आ ना, ते उन्ना समा साडी श्वास जिन्ना समा चलदे आ, साडा तन कोई कतल करके ते तुहाडे तक पहुँच सकदा है, जिन्ना समा असी खलोते हैं महाराज तुहाडी हवा वाल कोई वेख नहीं सकता। उन्हें आप जी नूं पता है गनी खां ते नबी खां, शायद आपनूं एक गल ध्यान होवे, उन्हां सेवा कीती उच्च दा पीर बना के। गनी खां ते नबी खां वो पुरख ने जिन्हां नूं सतगुरु ने अपने हाथ नाल अपनी कलम नाल महाराज ने उन्हां दे नां दा हुक्मनामा लिखिया सी ते शब्द उत्थे की वरते सन कि तुसी मेरे फरजंद पुत्र हो, जो तुहाडी सेवा करेगा तिस पर गुरु कलगीधर की खुशी होग। तुसी मेरे फरजंद पुत हो, भाव तुसी चार साहिबजादियां दे बराबर मेरे दो पुत्र हो, ते जेड़ा सिख तुहाडी सेवा करेगा उस ते गुरु कलगीधर जी दा हिरदा प्रसन्न होवेगा। अज भी तुसी माछीवाड़ा साहिब जाने आ ते उन्हां दे कबर स्थान बने ने ड्योड़ी दे कोल, ते अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा पवित्र स्थान। एक गुरमुख विद्वान कहिंदा सी, कहन लगे मानो अज भी गनी खां ते नबी खां ड्योड़ी विच अगां प्रवेश हुंदे आ ते अगे उन्हां दे पहला अस्थान हुंदे आ, मानो अज भी वो गुरु चरनां विच पहरे ते खलो के सेवा कर रहे ने। गुरमुखों फर्क है ना। पीर बुद्धू शाह मुसलमान है, चार पुत ने, ते गुरमुखों जंग दे मैदान विच भंगाणी दे युद्ध विच लैके जांदा है, ते दो पुत जंग दे मैदान विच शहीद होए,
ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਘਾ ਤੇ ਸਮੇਤ ਉਹ ਬਿਰਧ ਕੇਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇਗੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਨਸੀਰਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਗਵਾਨੇ ਤੂੰ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਕਾਹਲਾ ਨਾ ਪਾਈ, ਰੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 4 ਪੁੱਤ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, 2 ਪੁੱਤ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਸੀਰਾਂ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਨੀਰ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਈਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸੀਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਰਤਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ ਕਿ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਦਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਜਾਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਿਰਬਾ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਪਾਓ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਕਹਿਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਅੱਗੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤੀ ਦਾਸ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਖਾਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲਿਖਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਲਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਲਿਖ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਤੀ ਦਾਸ ਲਿਖਾਰੀ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੀਵਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਣ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ 5 ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਿਆ। 5 ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਜੀ। ਇਹ 5 ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਾਈ ਆਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਵਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਦਿਲਵਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ।
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲਵਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਂ ਧੜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ 5 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ, ਇਹ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਾ ਕੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦੇਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗੋਗੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰਥ ਹੈ ਕੋਈ, ਪੁੱਛੋਂ ਵਿਵੇਕੀਆਂ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ, ਮੌਤ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਰਸਣਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਆਏ, ਨਾ ਕਿ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੁਹਾਰੇ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਕੇ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
एक फट्टा लैके आंदा, इस तरह का फट्टा कह लो, डब्बे की तरह आप जी तस्वीर विच भी वेखदे हो, जिस विच चंगी तरह दोनों पासे अगे पिछे सज्जे खब्बे वो फट्टे ला के ते भाई मनी सिंह जी नूं चंगी, भाई मती दास जी नूं चंगी तरह बन लिया गया। वैसे मैं शब्द नहीं वरतने, उत्थे क्या नूड़िया गया चंगी तरह। बन्नण तो बाद जालम आरा लेके आए। आरा जिमें लकड़ां चीरी दियां, आ लकड़ां वाला आरा कदी वेखियो, उत्थे जदों वड्डी लकड़ नूं भी किते विचकार करीदा ते दुफाड़ कर दिंदा। भाई मती दास दे बिल्कुल शीश ते आरा रखिया ते इतिहास विच ये कहा है कि भाई मती दास जी ने कहा सी, वख वख विद्वानां भावना नाल लिखिया है कि एक काम करो भी चीर सीधा पायो। उन्हें कहा ये क्यों कि जदों असी चीर ही पाउणा, तुहाडे शरीर नूं चीरना है तो फर्क क्यों? उन्हें कहा तां करके कि कल इतिहास के पन्ने कलंकित ना हो जान। जे चीर टेढ़ा पिया तो कल ये ना कहे भी कोई मती दास मौत तो डरदियां, मौत का भै मन के घबराया होएगा तो तां चीर विच फर्क पिया। तुसी चीर बिल्कुल नक की सेध नूं सीधा रखियो। गुरमुखो अंतिम वेले शीश ते आरा रख के फिर इच्छा पुछी तो भाई मती दास जी ने कहा सी इक्को इच्छा है। बाणी कहती है करबट भला ना करबट तेरी, लाग गले सुन बेनती मेरी, हों बारी मुख फेर प्यारे, करबट दे मोकू काहे को मारे। जे इच्छा पुछदे हो तो अंतला समा आया है। मैं इधर जपजी साहिब का पाठ शुरू करन लगे हैं, तुसी आरे नाल मेरे शरीर नूं चीरो पर मेरा मुख मेरे गुरु वाले पासे रख दो। ये इतिहास में अज तो असी गुरमुखो उंज ही गुरु तो बेमुख हो जाने हैं। तो बाणी ने उंज क्या बहुत कुछ है। सतगुरु ने बाणी में क्या जड़े मन के सियाणे ने ना तो गुरु तो हुंदे ने बेमुख। एक बाणी च वचन आउंदा है, नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत। मन के सियाणे ने तो गुरु के बचन नूं कमाउंदे कोई नहीं। हाल ये होएगा भी छुट्टे तिल बुआड़ दिओ सुने अंदर खेत। हाल ये होएगा छुट्टड़ तिलों वाला, जिन्हां तिलों के बूटियां फलियां अंदर तिल ना होण ते जिमींदार मालक उन्होंने घर नहीं लैके जाता। और जिन्हों जिमींदार मालक घर ना लैके जाए, गुरु ग्रंथ साहिब कहते उसके 100 खसम बन जाते हैं। छुट्टे तिल बुआड़ जो सुंझे अंदर खेत, खेते अंदर छुटिया कहो नानक सौ ना, फलीए फुलीए बपड़े भीतन विच सुआ। गुरमुखो आप जी नूं पता है तिलों की जिहड़ी फसल है ना, फलियां लगदियां ने उन्होंने तो उन्होंने धुप लवा के झाड़ते सन उल्टा करके। पर जिमींदार खेत विच कट्टण वेले वेख लैंदा सी कि जिन्हां तिलों की फलियां अंदर सुआह भर जाती सी, उन्हां अंदर बीज नहीं बनता सी, वो पहलां ही उन्होंने खेत विचों घर ही नहीं लियाउंदा सी। तो जिन्हों लैके नहीं आउंदा सी ते फिर लोकां लकड़ा लैण वालियां ने चुल्हे अग बालन वास्ते किसे जाना तो उन्हां फिर पता नहीं किहड़े खसम के हथ लग जाना। सतगुरु ने उदाहरण दे के कहा, कह लगे जिहड़ा गुरु का पल्ला नहीं पकड़दा, गुरु तो बेमुख होके तुरदा मन का बड़ा सियाणा है। ये गल याद रखी, पता नहीं तुसी किहड़े खसम के वस पै जाओगे, तुहाडा बनेगा की। इत्थे भाई मती दास जी ने कहा, कह लगे मेरा मुख गुरु वाले पासे रखो, इन्नी कृपा कर दिओ। तो भाई मती दास का मुख गुरु वाले पासे, भाई दयाला जी भाई सती दास वेख रहे ने, शीश ते आरा रखिया तो जपजी साहिब का पाठ शुरू किया। उत्थे बकायदा इतिहास में लिखिया कि भाई मती दास एक ओंकार सतनाम करता पुरख जपजी साहिब का पाठ शुरू कर दिया। जालम दोनों पासी, एक जाना एक पासों खिंचदा फिर दूजा खिंचदा, जिमें लकड़ चीरी दी आ ते आरे नाल शीश तो रख के आरा एक पासे जपजी साहिब का पाठ हो रहा है। गुरु के सिख ते सतगुरु वेख रहे ने, भाई मती दास जपजी साहिब का पाठ करी जा रहे ने ते आरा चीरदियां चीरदियां अपना पंध तय करदा है।
ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰ ਚੀਰਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਠ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ, ਉਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਦਾਹਰਨ ਵੈਸੇ ਉਹ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਛੀ ਪਕੜਦਾ, ਮੱਛੀ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਤੜਫਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ। ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੱਛੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੱਛੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬੜੀ ਆ। ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਕੱਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਵੇ ਤੇ ਤਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਪਾ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮੱਛੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀ ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਨੇਹ ਸੀ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤਪਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਮੀਨ ਪਕੜ, ਪਕੜ ਦਾ ਅਰਥ ਪਕੜਨਾ। ਮੀਨ ਪਕੜ ਫਾਂਕਿਓ ਅਰ ਕਾਟਿਓ, ਰਾਂਦ ਕੀਓ ਬਹੁਬਾਨੀ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ, ਤਉ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਪਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹ ਆਹਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਦੁਫਾੜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਸਰੀਰ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ, ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਬੜਾ ਕਬੂਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੋਤਰ ਹੈ। ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੁਣਿਆ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ 18 ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਅੰਦਰ 18 ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਨੇ। 18 ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਣਾ, ਕਦੀ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਨਾ,
कदी आ चरखड़ियां ते चाड़ना 18 तरीके वरतते सन गुरु के सिखां नूं शहीद करन दे लई। पर गुरमुखो धन सन वो गुरु के सिख, शहादत का जाम पी जाते सन पर सिदक नहीं डलाउंदे सन। सतगुरु रहमत करे असी शहीदां दे जीवन विचों सीखीए। अज सिक्खी कमाउणी मैनूं इवें लगदा कोई बहुती महंगी ते औखी नहीं। अज साडे उस तरह की तलवार नहीं। अज असीं घर घाट तां नहीं छड्डे ना, सुख सहूलतां साडे कोल। ये तो नहीं भी असीं जंगलां बेलियां च तुरे फिरदे हां। अज बहुत सुखैन आ, पर अज साडे कर्म बहुत हौले ने। बहुत कर्मां करके असीं हौले हाँ। ਜਿਹੜੇ कुर्बानियां करके असी उन्हां दी चरण धूड़ भी नहीं। तो मैं कहना कमाउणा ते सिੱਖੀ दूर की गल। अज साडा हाल है जिन्ना सिੱਖੀ कमाई है ना, बहुतिਆਂ ਨੂੰ मेरे वर्गिਆਂ ਨੂੰ उन्हां दा जीवन भी नहीं पता। असी ते कमाई वालियां दे बचनां ते जीवन नूं भी नहीं कदी पढ़िया सुनिया। साडा ये हाल है। तां ही असी अज हुंदा की पिया, निक्कियां निक्कियां गल्लां ते झगड़े नशे विशे वकार वाधे पए ने। पर गुरमुखो असी गुरु ग्रंथ साहिब की टेक लईए, अपने इतिहास नूं पढ़ीए विचारीए, फिर साडा जीवन गुरु दे राह ते तुर के ही सुखाला हो सकता है। फिर जीवन लोक सुखीए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले सफल हो जाएगा। अगला जिहड़ा बचन अरदास विच वो आपां कल विचारांगे। अज इन्नियां को बेनतियां प्रवान करना, भुल्लां दी खिमा बख्शना जी।